push and pop operations. Push nothing but the item. Insertion of new item into the stack is called push operation. Push into the stack. Stack lock new item push చేస్తాం కాబట్టి the new item pushed into the stack is called push operation. 3-4 రోజులు టైం ఇచ్చాం కదా, 3-4 రోజుల్లో వాళ్ళ సంతకం అంతా చెప్పి ఉంటది. A stack is a list of data elements, usually words or bytes, maybe 16-bit data or 8-bit. Mute, all of you mute yourself. Avya, Mr. Here. Sir. అది ఎవరు చూడు మ్యూట్, అది నా పార్టిసిపెంట్. మ్యూట్ చేస్తా సార్. ఇదేనా అది? నాది కాదు సార్. ఓకే ఓకే, అలా మ్యూట్ చేసాను. ఓకే. స్టాక్ ఇదే స్టోరేజ్ డివైస్. స్టోర్ లైక్ మెమొరీ లాగే స్టాక్ కూడా ఒక స్టోరేజ్ డివైస్ విచ్ స్టోర్స్ డేటా ఎలిమెంట్స్. Usually words or bytes, nothing but a 16-bit data or 8-bit data. Okay. With the accessing restriction, that elements can be added, removed at one end of the list only. చెప్పాను కదా మీకు, స్టాక్ లో ఓన్లీ వన్ end will be opened, that is top of the stack. Okay. Bottom of the stack it is closed. Only one end of the stack only we can insert or remove, add or remove. Okay, inserting or adding both are same. Insert or removing the elements from only one end, that is top of the stack. Bottom of the stack will be closed. Only top of the stack will be opened. Okay, this end is called top of the stack, another is called bottom of the stack. Okay, and this is known as last in first out. Nothing but this is bottom. Last in first out, nothing but last in items which is inserted last ఏదైతే ఐటమ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తామో స్టాక్ లోకి, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ టు బి అవుట్. ఆ లాస్ట్ ఇన్ చేసింది ఫస్ట్ అవుట్, అంటే ఫస్ట్ రిమూవ్ చేయాలి. ఓకేనా? హియర్ ఏ బిసి 3 elements are there. The C element is last inserted. Now if you want to remove the item, first you have to remove the C element and then B element and then A element. Okay, and then direct A element we cannot remove, only first C element and then B and then A. Okay na, like steady stand తెలుసు కదా మీకు, లాస్ట్ CD కావాలంటే ఫస్ట్ పైన ఉన్న CDs అని రిమూవ్ చేస్తా కానీ లాస్ట్ CD we cannot take. Okay, this is like in that manner, last in first out. Okay, also used to describe this type of storage mechanism. The last data item placed on the stack is the first one removed when retrieval begins. Retrieval ante removing. Okay, last ఏదైతే ఇన్సర్ట్ చేసామో that is first to be removed, that is called last in first out అంటారు దీన్ని. The stack is also known as last in first out. Okay, this is stack లో 2 types ఉన్నాయని చెప్పాను. ఏంటవి? In stack there are 2 types are there. What are they? In stack there are 2 types are there. Which one is ఏంటవి? Register stack, another one is memory stack. Register stack
and memory stack. Stack which is constructed using registers, it is called register stack. The stack which is constructed by using some memory words. Memory unit లో ఒక నెంబర్ ఆఫ్ మెమరీ వర్డ్స్ యూజ్ చేసుకొని ఒక స్టాక్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే కనుక దాన్ని మెమరీ స్టాక్ అంటారు. అలాగే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ యూ హావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ స్టాక్ విత్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ like 16 registers or 32 registers like that. Okay, that is called register stack. Register stack and memory stack, these two are, there are two types of stacks are there, register stack and memory stack. Okay, this is I am taking a register stack 0 to 11 10 nothing but there are 11 registers are there, and these registers are placed one above the other. These registers are placed one above the other. This is register 1, this is register 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. The 10 registers are placed one above the other, and this looks like a register stack. The top is data register. This is called data register. Top, the blue color register is data register. And only top of the stack we have to insert or remove. On the top, bottom of the stack will be closed. Only top is the opened. Okay, the bottom is will be closed, the top will be opened, and through which only we can insert or delete. Insert operation nothing but inserting new item into the stack. Inserting new item into the stack is called push operation under. Inserting new item into the stack is called push operation. Stack లో ఒక ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేస్తే యాడింగ్ ఆర్ ఇన్సర్టింగ్ పుషింగ్ ఏదైనా ఉంటాయి, అదొక ఆపరేషన్ ఇది కాల్డ్ పుష్ ఆపరేషన్. అలాగే స్టాక్ లో టాప్ ఆఫ్ ది ఐటమ్ రిమూవ్ చేయడాన్ని ఏమంటారు, డిలీటింగ్ ఆర్ రిమూవింగ్ అన్ ఐటమ్ ఇది కాల్డ్ పాప్ ఆపరేషన్. పుష్ అండ్ పాప్, పాప్ నథింగ్ బట్ రిమూవింగ్ స్టాక్ లోంచి బయటికి, దిస్ ఇది కాల్డ్ పాప్ ఆపరేషన్. ఇన్సర్టింగ్ అండ్ పాప్, పుష్ పాప్ ఆపరేషన్. ఓకే, లైక్ మెమరీలో రీడ్ ఆపరేషన్ రైట్ ఆపరేషన్ అలాగో ఇక్కడ కూడా పుష్ పాప్ ఆపరేషన్. ఓకే, బాటమ్ ఆఫ్ ది స్టాక్ ఫస్ట్ ఐ ఇన్సర్టెడ్ అన్ ఐటమ్ 0015 ఎనీ డేటా. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ 0015 తీసుకున్నా, అండ్ దట్ ఐటమ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ది స్టాక్. లాస్ట్ స్టాక్ లో స్టోర్, లాస్ట్ లిస్ట్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ 0015. ద ఫస్ట్ ఐటమ్ విల్ బి ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ది స్టాక్, and second element, third element, fourth, and if you want to insert the data, these are one above the other. ఒకదాని పైన ఒకటి అలా ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ చూడండి. 0015, నెక్స్ట్ 0025, నెక్స్ట్ 008, నెక్స్ట్ 0055, నెక్స్ట్ 0123. there are 5 elements are there. ఓకేనా, now currently the top of the stack, TOS అంటే ఏంటి, టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ అంటారు. TOS నథింగ్ బట్ టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్. నువ్వు వాయిస్ వినబడుతుందమ్మా అందరికి, ఏం ఐడబుల్ వాయిస్ క్లియర్? ఓకే ఓకే ఓకే. కరెంట్లీ ద టాప్ ఐటమ్ ఈజ్ ఇన్ 6th రిజిస్టర్ 0123. 0123 ద టాప్ ఎలిమెంట్. స్టాక్ లో టాప్ ఐటమ్ ఏముంది, 0123. చూడండి కలర్ డిఫరెంట్ గా ఉందా, మిగిలిన బ్లూ కలర్ లో ఉంటాయి, అది గ్రీన్ కలర్ లో ఉంది. ఇది టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ అంటారు దాన్ని. ఓకే, కరెంట్లీ టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్. ఓకేనా, టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ అంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ టాప్ అంతే. స్టాక్ లో టాప్ అది. టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ అంటే ఎలిమెంట్స్ లో ఏదైతే టాప్ లో ఉందో దాన్ని టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ అంటారు. ఓకేనా, నౌ 0123 ఎలిమెంట్ ఇస్ ద టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ ఇన్ ద స్టాక్. ఓకే, అండ్ దట్ అడ్రస్ 0123, ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క అడ్రస్ అండ్ రిజిస్టర్ అడ్రస్ G6, ద 6 విల్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ద స్టాక్ పాయింటర్. ఓకేనా, స్టాక్ పాయింటర్ లో ఏం ప్లేస్ చేస్తారు,
ద అడ్రస్ ఆఫ్ ది టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ లో టాప్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క అడ్రస్ ని స్టాక్ పాయింటర్ లో పెడతారు. మెమరీ యూనిట్ కి అడ్రస్ రిజిస్టర్ ఎలా అయితే ఉంటుందో మనకి స్టాక్ కూడా ఒక రిజిస్టర్ ఇద్దే దట్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ అంటారు. వన్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ ఇద్దే దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాక్ పాయింటర్. ద అడ్రస్ రిజిస్టర్ ఫర్ స్టాక్ ఈజ్ కాల్డ్ స్టాక్ పాయింటర్. ఇన్ స్టాక్ పాయింటర్ we have to place the address of the టాప్ ఎలిమెంట్. టాప్ ఎలిమెంట్ ఉన్న ఆ రిజిస్టర్ యొక్క అడ్రస్ ని స్టాక్ పాయింటర్ లో పెడతారు. ఓకేనా? అంటే 6 నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ 6 is the address of the top element. That's why the 6 the address. ఓకే, యాక్చువల్ డెసిమల్ లో రాశాను నేను అడ్రస్ మీకు. యాక్చువల్ బైనరీ లో ఉంటాయి. క్లియర్ గా మీకు అర్థం అవడం గురించి డెసిమల్ లో రాశాను. 6 the address of the top element will be stored in the stack pointer. Okay, the stack is also called LIFO, last in first out. తెలుసు కదా? లాస్ట్ ఇప్పుడు there are 5 elements in the stack. Okay, if you want to remove the items, first you have to remove 0 1 2 3 and then 0 0 5 5 and then 0 0 8 and then last direct గా 0 0 1 5 రిమూవ్ చేయాలంటే we cannot remove the last element. ఓకే, కాబట్టి ఫస్ట్ లాస్ట్ ఏదైతే ఇన్సర్ట్ చేశారో అంటే ఈ 5 ఐటమ్స్ లో లాస్ట్ ఏదైతే ఇన్సర్ట్ చేశారో దట్ విల్ బి ఫస్ట్ టు బి అవుట్. ఓకే, ఫస్ట్ అవుట్ అంటే దట్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ది స్టాక్. ఓకేనా? అందుకే దీన్ని ఏమంటారు? లాస్ట్ అవుట్ అంటారు. There are two 1-bit flip-flops are there. There are two 1-bit flip-flops are there. These two are called full and empty. Full and empty. These two are 1-bit flip-flops. Okay, full and empty are two 1-bit flip-flops. These two are used to represent the stack, whether the stack is full or empty. These two are used to represent whether the stack is empty or full. స్టాక్ అనేది ఫుల్ గా ఉందా లేదా ఎంటీగా ఉందా అని చెప్పడానికి we have to use the stack అనేది. ది 1-bit flip-flops ఏంటివి? ఫుల్ అండ్ ఎంటీ. ఫుల్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ ఏ సెట్ టు 1 ఎప్పుడు అవుతుంది? సెట్ టు 1 ఫుల్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ ఈ సెట్ టు 1 ఎప్పుడు అవుతుంది? ఎంటీ ఎప్పుడు 1 అవుతుంది? ఫుల్ ఎప్పుడు 1 అవుతుంది చెప్పండి? ఎప్పుడు 0 అవుతుంది? ఎప్పుడు 1 అవుతాయి? ఎంటీ ఫుల్. ఎంటీ అండ్ ఫుల్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్స్ when they are set and when they are reset. When they are set and when they are reset. దాంట్లో ఉంది కదమ్మా ఫుల్ అంటే let us take a small stack. There are 4 registers constructing a small register stack. When all the registers are filled up with data. Stack మొత్తం అన్ని కూడా స్టాక్ లో ఉన్న అన్ని రిజిస్టర్స్ కూడా contains data. ఓకేనా? if all the registers contains data and then the full flip-flop is set to 1. స్టాక్ లో కనుక అన్ని రిజిస్టర్స్ అన్ని లొకేషన్స్ లో కూడా డేటా ఉంటే కనుక when the stack is full. ఓకే, స్టాక్ ఫుల్ అయిపోయింది అంటే full of elements. The elements are all the registers contains some element. ఓకేనా? then the full flip-flop is set to 1 అవుతుంది. ఏ ఒక్కటి ఎంటీగా ఉన్నా సరే అదే ఏ ఒక్కటి ఖాళీగా ఉన్నా సరే ఫుల్ అనేది 0 అవుతుంది. ఓకేనా? when all elements are there, there is no empty register in the stack. Okay, then full is set to 1. and if one element ఒక్క register ఖాళీ ఉన్నా సరే then the full is set to 0 అవుతుంది. Okay, when all the registers contain some data, there is no empty register, then full is set to 1 అవుతుంది. Okay, and similarly empty అంటే when stack is empty, there are no elements in the stack. స్టాక్ లో ఒక్క ఎలిమెంట్ కూడా లేదు. ఓకే, అండ్ స్టాక్ ఇస్
empty. అంటే all registers are empty. Then empty flip-flop is set to 1 అవుతుంది. Okay, empty flip-flop is set to 1 when all the elements, when all the registers does not contain any element. ఒక్క ఎలిమెంట్ కూడా లేకపోతే స్టాక్ లో దాని ఎంటీ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది. ఒక్క ఎలిమెంట్ ఉన్నా సరే రిజిస్టర్, ఒక్క రిజిస్టర్ కంటైన్స్, ఇఫ్ అట్లీస్ట్ 1 రిజిస్టర్ కంటైన్స్ ఎలిమెంట్, దెన్ ద ఎంటీ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ ఈజ్ 0 అయిపోతుంది. ఓకే, ఒక్కటి ఉన్నా సరే 0 అయిపోతుంది. ఆల్ రిజిస్టర్స్ ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ద ఎంటీ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ ఈజ్ సెట్ టు 1, otherwise the flip-flop is set to 0. Similarly, when all the registers contains some data, then full set to 1 అవుతుంది. ఓకేనా, then full is set to 1, and if one ఒక్క రిజిస్టర్ ఖాళీగా ఉన్నా సరే full is set to 0. This is full and empty flip-flops to represent whether the stack is full or empty. ఎందుకు ఇవి దీస్, వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దీస్ టు ఫ్లిప్-ఫ్లాప్స్? ఫుల్ ఎంటీ అనేవి ఎందుకు వాడతారు చెప్పండి? Full and empty, these two flip-flops, what is the purpose of these two flip-flops? What is the purpose of these two flip-flops, full and empty? For to perform push and pop operations without any error. And if items inserted into the stack A, B, C, okay, then if you want to insert a new item, then that will be inserted into top of the stack, and stack is full, and stack full అయిపోయింది కాబట్టి full flip-flop 1 అయిపోతుంది. Now in this case, if you want to insert new item, when stack full అయినప్పుడు, if you want to perform the push operation, అంటే కొత్త ఐటమ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏం చెప్తుంది? అది ఫుల్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ చెక్ చేస్తుంది, 1 ఉంది అంటే స్టాక్ ఫుల్ అయిపోయింది, అంటే దేర్ ఆర్ నో మోర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు ద స్టాక్. నేను స్టాక్ కాకుండా కొత్త ఐటమ్స్ ఇన్సర్ట్ చేయలేవు, ఎందుకంటే ఫుల్ 1 అయిపోయింది. ఫుల్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ 1 ఉంది కాబట్టి then that means stack is full. Stack full గా ఉంది కాబట్టి we cannot insert new item into the stack at that position. అంటే when full is 1 అయినప్పుడు we cannot insert new item into the stack. మన స్టాక్ ఫుల్ అయింది లేదా తెలియదు కదా, కాబట్టి ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఫుల్ 1 ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి? ద స్టాక్ ఏది ఫ్లిప్-ఫ్లాప్, ద స్టాక్ ఈజ్ ఫుల్, నథింగ్ బట్ all the registers contain some data, there are no empty registers. At that time we cannot perform the push operation. కొత్త ఐటమ్ మనం ఇన్సర్ట్ చేయలేం ఫుల్ 1 అయినప్పుడు. సిమిలర్లీ ఎంటీ కూడా అంతే. when all the there are 3 elements are there, if you want to remove the data, first C will be removed, అంటే C రిమూవ్ అయిపోతుంది, దెన్ నెక్స్ట్ B రిమూవ్ అయిపోతుంది, నెక్స్ట్ A రిమూవ్ అయిపోయింది, అంటే దెన్ స్టాక్ ఈజ్ empty, that is all the registers are empty, there are no elements in the stack. And at that time if you want to perform pop operation, pop అంటే రిమూవ్ చేయాలి, కానీ స్టాక్ లో ఎలిమెంట్స్ ఏమీ లేవు. ఓకేనా, దట్ మీన్స్ స్టాక్ లో పాప్ ఎప్పుడు చేస్తారు? స్టాక్ లో ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు డిలీట్ చేయగలరు, స్టాక్ లో ఎలిమెంట్స్ లేనప్పుడు ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేయలేరుగా. when all the registers are empty, empty 1 అవుతుంది. at that time we cannot perform pop operation. at that time if you want to perform pop operation, అదేం చెప్తుంది? స్టాక్ ఎంటీగా ఉందాం, స్టాక్ లో ఎలిమెంట్స్ ఏమీ లేవు, we cannot perform the pop operation. ఓకేనా, కాబట్టి స్టాక్ ఫుల్ ఉన్నప్పుడు పుష్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలన్నప్పుడు, అలాగే స్టాక్ ఎంటీగా ఉన్న పాప్ ఆపరేషన్ చేయాల్సి వస్తే దెర్ విల్ బి ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట. ఎందుకని? స్టాక్ ఫుల్ గా ఉంది, యూ కెనాట్ పెర్ఫామ్ పుష్ ఆపరేషన్ అని చెప్తుంది. ఎలా చెప్తుంది? బై చెకింగ్ ది ఫుల్ అండ్ ఎంటీ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్. ఓకే, ఆల్ ద రిజిస్టర్స్ ఆర్ ఎంటీ, యూ కెనాట్ పెర్ఫామ్ ద పాప్ ఆపరేషన్. కాబట్టి బిఫోర్ పెర్ఫార్మింగ్ పుష్ ఆపరేషన్ అండ్ బిఫోర్ పెర్ఫార్మింగ్ ద పాప్ ఆపరేషన్, ద కంట్రోల్ మస్ట్ చెక్ ద ఫుల్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్. ఓకే, ఫుల్ అండ్ ఎంటీ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్. ఓకే, పుష్ చేసినప్పుడల్లా ఎంటీ ఫుల్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్ చెక్ చేసుకుంటుంది, అది 1 or 0 అని. 0 ఉందంటే స్టాక్ ఎంటీగా ఉన్నట్టే. ఎప్పుడైతే 1 అయిపోయిందో వీ కెనాట్ పెర్ఫార్మ్ పుష్ ఆపరేషన్. సిమిలర్లీ ఎంటీ కూడా అంతే, when it is 0 the stack is contain some element. ఎప్పుడైతే 1 అయిపోయిందో ఎంటీ, then the stack is clear, all the registers are clear, there is no data in the flip-flop, that is empty flip-flop, full and empty. Okay, this is called push operation. Next, push operation. Now there are 5 elements are there, the top of the stack, currently the top of the stack 0 1 2 3, and the stack pointer is showing you the top of the stack. Okay,
Now I want to push nothing but inserting new item into the stack. Inserting data register లో ఉన్న ఒక item 1690 insert చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, పుష్ చేయాలనుకుంటున్నాను. Then the data is first placed in the data register and then transfer to the register stack. ఎలా వస్తుంది చూడండి. ఇప్పుడు స్టాక్ పాయింటర్ 6 లో 012 స్టోర్ చేసింది. నెక్స్ట్ ఎంటీ రిజిస్టర్ అంటే అడ్రస్ 5 కావాలంటే ఏం చేయాలి నువ్వు? స్టాక్ పాయింటర్ లో ఆల్రెడీ 6 ఉంది, నీకు 5 కావాలంటే 6 మైనస్ 1 అందుకే చూడండి స్టాక్ పాయింటర్ -1 ఎందుకు చేశాను? ఆల్రెడీ 0 1 2 3 ఎలిమెంట్ అనేది 6 లో ఉంది. నెక్స్ట్ ఎంటీ రిజిస్టర్ ఈజ్ 5 కావాలంటే స్టాక్ పాయింటర్ కంటైన్స్ ఆల్రెడీ 6 విల్ బి కంటైన్ ఇన్ ద స్టాక్ పాయింటర్. చెప్పాను కదా, ద స్టాక్ పాయింటర్ కంటైన్స్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ ది టాప్ ఎలిమెంట్. స్టాక్ లో ఉన్న టాప్ ఎలిమెంట్ యొక్క అడ్రస్ ని స్టాక్ పాయింటర్ లో పెడతారు. ఇప్పుడు నీకు 5 కావాలి. నెక్స్ట్ ఎంటీ లొకేషన్ ఎంత? 5 కావాలంటే ఏం చేయాలి నువ్వు? 6 మైనస్ 1 చేయాలి. అందుకే స్టాక్ పాయింటర్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ 6 మైనస్ 1 చేస్తాను. స్టాక్ పాయింటర్ -1 అంటే 6 మైనస్ 1 ఇది ట్రాన్స్ఫర్ టు 5, ఇది ట్రాన్స్ఫర్ టు అగైన్ స్టాక్ పాయింటర్. నౌ ద స్టాక్ పాయింటర్ షోస్ 5 అనమాట. చూడండి యారో మార్క్ పెట్టించండి, 5 పెట్టించి కనబడుతుందా? ది యారో మార్క్ క్లియర్లీ షోస్ ద స్టాక్ పాయింటర్. 5 చూపిస్తారు, ఎందుకంటే న్యూ ఐటమ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ద అడ్రస్ దట్ ఇస్ నెక్స్ట్ ఎంటీ లొకేషన్ చూపించాలి. నెక్స్ట్ ఎంటీ లొకేషన్ ఎంత? 6 తర్వాత 5. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద స్టాక్ పాయింటర్ కంటైన్స్ నౌ 5. దెన్ డిఆర్ఈ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఎంఆర్ఎస్పి అంటే డేటా రిజిస్టర్ డేటాను తీసుకెళ్ళి ఏం చేయాలి? ఎంఆర్ఎస్పిలోకి తీసుకెళ్తారు. ఎంఆర్ఎస్పిలోకి డేటా ఆఫ్టర్ డిక్రిమెంటింగ్ స్టాక్ పాయింటర్ అంటే 6 నుంచి 5కి వెళ్తుంది. నౌ దెన్ ఏం చేయాలి? నా స్టాక్ పాయింటర్ కంటైన్స్ 5. తర్వాత డేటా రిజిస్టర్ డేటాను తీసుకెళ్ళి స్టాక్ లో పెట్టాలి. ఎక్కడ పెట్టాలి? స్టాక్ లో నెంబర్ 5 లో పెట్టాలి. ఓకేనా? నా స్టాక్ పాయింటర్ కంటైన్స్ 5 కాబట్టి డేటా రిజిస్టర్ డేటాను తీసుకెళ్ళి ఎంఆర్5 లో పెట్టాలి. దాన్ని రాసిన చూడండి, డేటా రిజిస్టర్ డిఆర్ నుంచి డేటా దిగింది కనుక చూసారా, ట్రాన్స్ఫర్ అయింది చూసారా? డేటా రిజిస్టర్ డేటాని మనం 5 లోకి పంపిస్తాం. 1690 విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ఎంఆర్ఎస్పి. ఓకేనా? ద పుష్ ఆపరేషన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పుష్ ఆపరేషన్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? స్టాక్ పాయింటర్ డిక్రిమెంటెడ్ బై 1. ఇట్ షోస్ నెక్స్ట్ ఎంటీ స్టాక్, నెక్స్ట్ ఎంటీ రిజిస్టర్. స్టాక్ లో నెక్స్ట్ ఎంటీ రిజిస్టర్ ఏది ఉందో చూపిస్తుంది. మరి ఎలా వస్తుంది? స్టాక్ పాయింటర్ -1 చేస్తే వస్తుంది. ఇఫ్ ఎస్పీ is equal to 0 then full set to 1. ఇఫ్ ఎస్పీ is equal to 0 then full set to 1 పెట్టమన్నారు. ఎలా చెప్పండి? దేనికి ఎందుకు చెప్పండి? వై we have to set full flip-flop if ఎస్పీ is equal to 0. ఎస్పీ 0 అయినప్పుడు ఫుల్ ఎందుకు 1 పెట్టాలి? ఎస్పీ 0 అయినప్పుడు ఎందుకు పెట్టాలి? ఫుల్ 1. అలా ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. నెక్స్ట్ 4 లోకి 1 2 2 అంతే కదా. నెక్స్ట్ 3 లోకి ఒక డేటా అండ్ 2 లోకి ఒక డేటా అండ్ 1 లోకి ఒక డేటా. నౌ స్టాక్ పాయింటర్ షోయింగ్ 0. ఎప్పుడైతే స్టాక్ పాయింట్ 0 చూపించిందో లాస్ట్ డేటా వి హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్. ఎప్పుడైతే ఎస్పీ 0 అయిపోయిందో దాని మీనింగ్ ఏంటి? స్టాక్ ఈస్ ఫుల్ అంటే స్టాక్ కంటైన్స్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్. నో రిజిస్టర్ ఈజ్ ఎంప్టీ, ఆల్ రిజిస్టర్స్ ఆర్ ఫుల్ విత్ డేటా. దట్ ఈస్ ఇఫ్ ఎస్పీ is equal to 0 ఆఫ్టర్ పెర్ఫార్మింగ్ పుష్ ఆపరేషన్ ఎస్పీ కనుక 0 అని చూపిస్తే 0 అంటే లాస్ట్ రిజిస్టర్ అనమాట. ఎప్పుడైతే ద స్టాక్ పాయింటర్ రీచెస్ ద 0 దెన్ ద స్టాక్ ఈజ్ ఫుల్. ఓకే, దట్స్ వై ఇఫ్ ఎస్పీ is equal to 0 అయితే స్టాక్ పాయింటర్ కనుక 0 అయితే కనుక ఏం చేయమన్నాడు? ఫుల్ సెట్ 1 చేయమన్నాడు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పుష్ ఆపరేషన్. ఓకే,
అండ్ ఎంటీ సెట్ టు 0. ఓకేనా? ఎంటీని సెట్ టు 0 చేయాలి. అంటే ఎంటీ కాదు కాబట్టి ఇట్ కంటైన్స్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి ఎంటీ సెట్ టు 0 చేయాలి. ఓకే? నెక్స్ట్ పాప్ ఆపరేషన్. Now stack pointer contains 5. The top of the stack is 5. పాప్ అంటే ఏం చెప్పాను? రిమూవింగ్ ఆర్ డిలీటింగ్ ఐటమ్ ఫ్రమ్ ది టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్. టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ అంటే ఉన్న ఎలిమెంట్స్ లో టాప్ లో ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ ఆ ఐటమ్ రిమూవ్ చేయాలి. అంటే మనం ఫస్ట్ ఉన్న స్టాక్ లో టాప్ లో ఏది ఉంది? 1690 ఉంది. 1690 is the top element. If you want to pop or remove or delete something, పాప్ చేయాలంటే టాప్ లో ఉన్న ఐటమ్ ఫస్ట్ రిమూవ్ చేయాలి. అంటే 1690 అని తీసుకెళ్ళిపోయి డిఆర్ లో పేస్ట్ చేయాలి. దానికి ఏం చేస్తాం? ఎంఆర్ఎస్పి ఇది ట్రాన్స్ఫర్ టు డేటా రిజిస్టర్. చూడండి, ఎంఆర్ఎస్పి 5 లో ఉన్న డేటా తీసుకెళ్ళిపోయి ఏం చేసాం? డేటా రిజిస్టర్ పేస్ట్ చేసాం. చూసారా? ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. ఎంఆర్ఎస్పి ట్రాన్స్ఫర్ టు డేటా రిజిస్టర్ అంటే టాప్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ డేటా రిజిస్టర్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఇంటూ 1690 రిమూవ్ అయిపోయింది, లేదు అక్కడ. నెక్స్ట్ టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ ఏమవుతుంది? 6 అవుతుంది. నెక్స్ట్ టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ 6 అవుతుంది. అంటే 0 1 2 3 అవుతుంది. 0 1 2 3 కావాలంటే ఏం చేయాలి? స్టాక్ పాయింటర్ ని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. స్టాక్ పాయింటర్ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 1. నా చూడండి, స్టాక్ పాయింటర్ చూసారా? 5 నుంచి 6కి వెళ్ళిపోయింది. ఎందుకని? స్టాక్ పాయింట్ ఇంక్రిమెంట్ అయింది కాబట్టి. స్టాక్ పాయింట్ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 1. స్టాక్ పాయింట్ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 1 బై పాప్ ఆపరేషన్. ఎందుకంటే 5 లో ఎలిమెంట్ తీసుకెళ్ళి ఏం చేశారు? మీరు డేటా రిజిస్టర్ లో ప్లేస్ చేశారు. డేటా రిజిస్టర్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి పాప్ చేశారు. పాప్ అంటే రిమూవ్ చేయడం. రిమూవ్ నథింగ్ బట్ ఇన్సర్ట్, డిలీటింగ్ ఆర్ రిమూవింగ్ లైక్ దట్ ఎనీథింగ్. ఎప్పుడైతే పాప్ చేశారో స్టాక్ పాయింటర్ ఎప్పుడు కూడా ఏం చేయాలి? టాప్ ఎలిమెంట్ ని చూపించాలి. దట్ ఈస్ 0 1 2 3 ఈజ్ టాప్ ఎలిమెంట్. స్టాక్ పాయింటర్ వాల్యూ 6 అవ్వాలి కాబట్టి 5 6 చేయాలంటే ఏం చేయాలి? స్టాక్ పాయింట్ ఇంక్రిమెంట్ +1 చేయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు చెక్ చేసుకుంటారు ఎంటీగా ఉందా ఫుల్గా ఉందా. స్టాక్ పాయింటర్ 11 అయితే అంటే ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఒక్కదాన్ని ఒక రిమూవ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయిన లాస్ట్ 11 వస్తుంది. ఎప్పుడైతే 11 వచ్చిందో స్టాక్ పాయింటర్, దెన్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ రిమూవ్. మొత్తం ఎలిమెంట్స్ రిమూవ్ చేసినట్టు, స్టాక్ లో ఏమి లేనట్టు. స్టాక్ లో ఏమి లేకపోతే నథింగ్ బట్ ఇఫ్ ఆల్ ద రిజిస్టర్స్ ఆర్ ఎంటీ, ద ఎంటీ సెట్ 1 చేస్తాం. ఆల్ ఎలిమెంట్స్ రిమూవ్ అయిపోతే ఎంటీ సెట్ 1 చేస్తాం. ఏ ఒక్క ఎలిమెంట్ ఉన్నా సరే ఫుల్ సెట్ 0. దిస్ ఇస్ పాప్ ఆపరేషన్. ఓకే, పాప్ అదేనా క్లియర్ గా? ఇన్సర్టింగ్ ఆర్ డిలీటింగ్. Now memory stack. The previous one is register stack. Now memory stack. The stack constructed by using some memory words. మెమరీ యూనిట్ లో ఒక నెంబర్ ఆఫ్ మెమరీ వర్డ్స్ ని మనం స్టాక్ కింద యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ పార్ట్ ప్రోగ్రామ్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ పార్ట్ డేటా స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ పార్ట్ స్టాక్ కింద వాడటానికి యూజ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ కన్స్ట్రక్ట్ ఆర్ యూజ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ మెమరీ వర్డ్స్ 200 to 300 ఆర్ 200 to 500. ఓకే, లైక్ దట్. ఒక 100 మెమరీ వర్డ్స్ కానీ ఒక 300 మెమరీ వర్డ్స్ కానీ యూజ్ చేసుకుని దాన్ని స్టాక్ కింద ఆపరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ లో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అడ్రస్ చేయడానికి ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ కావాలి. ఓకే, డేటాని అడ్రస్ చేయడానికి అడ్రస్ రిజిస్టర్ కావాలి. సిమిలర్లీ స్టాక్ ని అడ్రస్ చేయడానికి స్టాక్ పాయింటర్ కావాలి. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్, అడ్రస్ రిజిస్టర్, స్టాక్ పాయింటర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మెమరీ స్టాక్. అంటే మెమరీ యూనిట్ లో ఒక నెంబర్ ఆఫ్ మెమరీ వర్డ్స్ తీసుకొని కన్స్ట్రక్ట్ ఏ స్టాక్ అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెమరీ స్టాక్. మెమరీ స్టాక్ అంటే మెమరీ యూనిట్ కెన్ బి ఆపరేటెడ్. ఆ 100 వర్డ్స్ మాత్రమే మెమరీ స్టాక్ కింద యాక్ట్ చేస్తాయి, అంతేగాని రిమైనింగ్ మెమరీ వర్డ్స్ డస్ నాట్ యాక్ట్ అది స్టాక్. ఓకే, సేమ్ ఇక్కడ కూడా పుష్ ఎస్పీ -1 డేటా రిజిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ ది ఎంఆర్ఎస్పి. ఓకే, అండ్ పాప్
from the top of the stack, the data transmitted and data removed from top of the stack to data register after popping stack point incremented by 1. Okay, na? This is another example. చూడండి, మెమరీ యూనిట్ లో some number of memory words is used as memory stack, like the address is 200 అనుకో, 200 bottom 300 అంటే 100 ఎలిమెంట్స్ ని స్టాక్ కింద తీసుకోండి. ఓకే, it uses 100 elements, 100 memory words, 200 to 300, and 101 memory elements can be used for stack. మెమరీ యూనిట్ లో ఈ పార్ట్ మాత్రమే స్టాక్ కింద యూజ్ చేసుకుంటాం మనం. దిస్ పార్ట్ ఓన్లీ యూజ్డ్ యాజ్ స్టాక్. దిస్ పార్ట్ ఓన్లీ యూజ్డ్ యాజ్ స్టాక్. ఓకేనా? స్టాక్ లో ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మీరు ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. 43 తర్వాత లైక్ దట్, అండ్ లాస్ట్ 739 79 -28. డేటా మేబీ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్, ఏదైనా ఏ డేటా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే, ఆల్ ద రిజిస్టర్స్ ఆర్ ఫుల్ అప్. ఇది బాటమ్ ఎలిమెంట్ 43 is called bottom element and -28 is called currently top element. Okay, the address, top element of address stack point, stack point register. Stack point register ఏం చేస్తుంది? top element of address, in this case 200 కాబట్టి stack point contains 200. ఓకేనా? this is memory stack. Clear? push operation, subtract 1 from stack pointer. ఇందాక SP -1 రాసాను చూసారా, దాన్నే ప్రోగ్రామ్ కింద రాసాను. సబ్ట్రాక్ట్ 1 -1 ఎక్కడి నుంచి? స్టాక్ పాయింటర్ నుంచి. స్టాక్ పాయింటర్ నుంచి SP మైనస్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఎంత? 1. SP -1 మళ్ళీ SPకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. కాబట్టి స్టాక్ పాయింటర్ -1 ట్రాన్స్ఫర్ టు స్టాక్ పాయింట్. సేమ్ ఇందాక SP -1 రాసాను చూసారా, దాన్నే అలా రాశారు. సబ్ట్రాక్ట్ 1 #1 హ్యాష్ పెడితే మీనింగ్ ఏంటి? ఇమ్మీడియట్ ఆపరెంట్. 1ని రిమూవ్ చేయండి, SP నుంచి 1ని మైనస్ చేయండి. నా మూవ్ న్యూ ఐటమ్ ఇన్ ది SP. దాన్ని డిఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఎమ్ ఆఫ్ SP చూసారా, డిఆర్ లో న్యూ ఐటమ్ ని స్టాక్ పాయింటర్లోకి చేయండి. దాన్ని మూవ్ న్యూ ఐటమ్ కమ SP. SPలోని అడ్రస్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. పుష్ ఆపరేషన్, పాప్ ఆపరేషన్ సేమ్. ఫస్ట్ డేటా రిజిస్టర్ లో డేటాని స్టాక్ పాయింటర్ నుంచి ద డేటా మూవ్ టు ద data register and incremented by 1. Okay, the same two operations are represented in the figure. First one is push operation, next figure pop operation. -28 is the top element. స్టాక్ నిందాక -28 ఉంది. పుష్ చేయాలంటే కొత్త ఐటమ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. స్టాక్ పాయింటర్ ఏం చేయాలి? స్టాక్ పాయింటర్ -1 చేస్తాం and it shows next empty element and the new item is inserted. 19 will be inserted at the top of the stack. Okay, for the push operation, the new item 19 will be pushed into the stack. That is push operation. -28 paina the push operation we got to, we are inserting new item into the top of the stack. Okay, similarly pop operation, removing items. -28 is the top of the element in the previous case. -28 is the top of the element, -28. దాన్ని రిమూవ్ చేసేస్తాం. పాప్ చేసినప్పుడు -28 will be removed. -28 will be removed and transferred to the data register, the item, and stack point increment 1 అవుతుంది. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఐటమ్ చూపించాలి కాబట్టి అడ్రస్ ని స్టాక్ పాయింటర్ విల్ బి షోయింగ్ 70. ఓకేనా? స్టాక్ పాయింటర్ షోయింగ్ ది 70 బికాస్ -28 రిమూవ్ చేస్తాం కాబట్టి. ఓకే, ఇది పాప్ ఆపరేషన్. పుష్ పాప్.
reverse Polish notation RPN, reverse Polish notation RPN జనరల్ గా మనం అథమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్ని కూడా ఇన్ఫిక్స్ నొటేషన్ లో రాస్తాం. ఓకే, యూ హావ్ టు రైట్ ఆల్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్ఫిక్స్ నొటేషన్. అంటే ద ఆపరేటర్ ఇది ప్లేస్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ ఆపరెంట్స్ ఏ ప్లస్ బి. అంటే ప్లస్ అనేది ఆపరేటర్, ద ఆపరేటర్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ ఆపరెంట్స్ ఏ ప్లస్ బి. మనం 8 into 4 plus 4 divided by 6 అంటే ద ఆపరేటర్ ని టూ ఆపరెంట్స్ మధ్య ప్లేస్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫిక్స్ నొటేషన్. ఓకే, ప్రీఫిక్స్ ఆర్ పాలిష్ నొటేషన్. ప్రీఫిక్స్ నే అనదర్ నేమ్ is called polish notation. Prefix or polish notation. In this case, the operator is placed before the two elements a b అనేవి two operands or elements. The operator is placed before the two operands. This is called prefix. అంటే ముందుగా రాశారు కాబట్టి ప్రీఫిక్స్, కాబట్టి దీన్ని ప్రీఫిక్స్ నొటేషన్ అంటారు, ఆల్సో పాలిష్ అంటారు. ఓకేనా. రివర్స్ పాలిష్ అంటే ఆపోజిట్. ప్రీఫిక్స్ కి ఆపోజిట్ ఏంటి? పోస్ట్ ఫిక్స్, తర్వాత. ద ఆపరేటర్ ఇది ప్లేస్డ్ ఆఫ్టర్ ది టూ ఆపరెంట్స్. ఆపరెంట్స్ కి తర్వాత కనుక ప్లేస్ చేస్తే దీన్ని ఏమంటారు? పోస్ట్ ఫిక్స్ ఆర్ రివర్స్ పాలిష్ నొటేషన్ అంటారు. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ పాలిష్ నొటేషన్. పాలిష్ మ్యాథమెటిషియన్ లోకస్ ఐవిజ్ ఇది ఇన్వెంటెడ్ దిస్ నొటేషన్. అందుకే దీన్ని పాలిష్ నొటేషన్ అంటారు. ప్రీఫిక్స్ అంటే ముందుగా. ద ఆపరేటర్ ఈ ప్లేస్ బిఫోర్ ద టూ ఎలిమెంట్స్, మధ్యలో ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ ఎలిమెంట్స్ పెడితే ఇన్ఫిక్స్ నొటేషన్ అంటారు. అది జనరల్ గా మనం రాసే నొటేషన్. దానికి ప్రీఫిక్స్ పోస్ట్ ఫిక్స్, ఇన్వెంటింగ్ ది ప్రీఫిక్స్ నొటేషన్, పోస్ట్ ఫిక్స్ నొటేషన్. ప్రీఫిక్స్ అంటే ముందు, ప్లస్ ఏబి RPN reverse polish notation. And the postfix, the operator is placed after the two elements AB plus. Okay, these three are three notation: infix, prefix, postfix. Okay, ఇప్పుడు A star B plus C star D, A star B plus C star D. ఇది ఇన్ఫిక్స్ నొటేషన్. ఇది ఇన్ఫిక్స్ నొటేషన్ లో ఉంది మనకి. A star B plus C star D. This is infix notation. దాన్ని కన్వర్టెడ్ టు RPN. RPN కి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎలా చేస్తారు? ఫస్ట్ AB A star B. A star B nothing but the infix notation. A star B can be represented as AB star. Next C star D తీసుకోండి, CD star. C star D can be represented as CD star. And both elements are ఏం చేయాలి? మీరు యాడ్ చేయాలి, కాబట్టి ప్లస్ పెట్టాలి. ఓకేనా. A star B plus C star D. This is infix notation that can be converted to RPN notation. ఓకేనా. ఎందుకు ఈ RPN నొటేషన్, పాలిష్ నొటేషన్, ఇన్ఫిక్స్ నొటేషన్? ఇన్ఫిక్స్ నొటేషన్ నథింగ్ బట్ జనరల్ మనం యూజ్ చేసే నొటేషన్. స్టాక్ లో కనుక ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలి అనుకుంటే we have to convert the infix notation into RPN notation. RPN నొటేషన్ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాతే మనం స్టాక్ ఉపయోగించి పెర్ఫామ్ చేయగలం. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పెర్ఫామ్ అథమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజింగ్ స్టాక్, the expression must be converted to infix notation to reverse polish notation or postfix notation. Okay, let us take a small example. 2 into 4, 2 into 3 and 4 into 3. Okay, 2 into 4, 2 into 4 plus 3 into 3. This can be written as 2 4 star.
2 4 star and 3 into 3 3 3 star and plus కింద పెట్టినారు. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, whenever an operator is found, the operation is performed between the two elements before the operator. Put 2 4 scan from left to right, left నుంచి స్కాన్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆపరేటర్ వచ్చేంత వరకు, ఫస్ట్ ఆపరేటర్ స్టార్ వచ్చింది, దాని ముందున్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటి 2 4. దట్ ఆపరేషన్ is performed on the two elements before the operator. స్టార్ కి ముందున్న టూ ఆపరెంట్స్ మధ్య ఆ మల్టిప్లికేషన్ జరగాలి. 8 అయింది, 2 into 4 8. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 2 into 4 8 3 3 స్టార్ ప్లస్, మళ్ళీ లెఫ్ట్ ఫ్రమ్ స్కాన్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, 8 ఆపరెండ్ 3 ఆపరెండ్ 3 ఆపరెండ్ స్టార్ ఆపరేటర్, స్టార్ ఆపరేటర్ కాబట్టి దట్ ఆపరేషన్ ఈ పెర్ఫార్మ్డ్ బిఫోర్ ద టూ ఎలిమెంట్స్. 3 into 3 9, 8 into 9 8 and 9 and plus. Okay. Now 8 9 plus 17. Okay, how the expression can be executed. Okay, by using RPN notation. This is one example how to convert AB plus, that is converted AB plus, next DE plus. ఇక్కడ సర్కిల్ బ్రాకెట్స్ కి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి, తర్వాత స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. ఫస్ట్ సర్కిల్ బ్రాకెట్స్, తర్వాత స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ తెలుసు కదా మీకు, అండ్ ప్లస్ అండ్ మైనస్, దీస్ ఆర్ బాడమాస్ రూల్. ఫస్ట్ సర్కిల్ బ్రాకెట్, స్క్వేర్ బ్రాకెట్, స్టార్, మల్టిప్లికేషన్, ప్లస్ చేయొచ్చు. ఓకే, అందుకనే ఫస్ట్ ఏబి ప్లస్ చేసింది, తర్వాత డిఈ ప్లస్ చేయాలి సర్కిల్ బ్రాకెట్స్ కాబట్టి, తర్వాత స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ చేస్తుంది. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో ఏబి ప్లస్, నెక్స్ట్ సర్కిల్ బ్రాకెట్స్ లో ఏమున్నాయి డిఈ ప్లస్, తర్వాత ఎడిషన్ సబ్ట్రై, మల్టిప్లికేషన్ ఎడిషన్ కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ హైయెస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ సి స్టార్ చేస్తుంది, తర్వాత ఎఫ్ ప్లస్, తర్వాత స్టార్. నెక్స్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద స్టాక్. ఎక్స్ప్రెషన్ స్టాక్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, 3 into 4 plus 5 into 6 ఎక్స్ప్రెషన్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను, ఎక్స్ప్రెషన్ ని ఆర్పీ కన్వర్ట్ చేస్తాను. 3 4 స్టార్ 5 6 స్టార్ అండ్ ప్లస్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, స్కాన్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, స్కాన్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. ఇఫ్ అన్ ఆపరెంట్ ఈస్ ఫౌండ్, దట్ ఆపరెంట్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు స్టాక్. 3 ఆపరెంట్ కాబట్టి స్టాక్ లోకి పంపించండి, పుష్ 3. నెక్స్ట్ 4 ఆపరెంట్ కాబట్టి పుష్ 4, స్టాక్ లో పుష్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఏమొచ్చింది, మల్టిప్లికేషన్. స్టాక్ లో ఉన్న టూ ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని, టాప్ లో ఉన్న టూ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుని the two elements are multiplied by the processor and the result replacing the lower operand. 3 4 multiplication జరిగి 3 into 4 జరిగి the result replacing the lower operand. చూడండి 3 4 multiplication జరిగి 12 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 5 పుష్ 5 టాప్ లోకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ 6 టాప్ లోకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ మల్టిప్లికేషన్, టాప్ టూ ఎలిమెంట్స్ 5 6 టాప్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి దీస్ టూ ఆర్ మల్టిప్లైడ్ అండ్ రిజల్ట్ 30. నెక్స్ట్ ఎడిషన్ 30 plus 12 42 is the answer. 42 is the answer by using okay. Q similarly stacked, but it is first in first out. There are two. By using both the ends, we can, one end will be used to store the data, one end will be used to remove the data. Okay, అందుకే దీన్ని ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అంటారు. Both ends are open. Next class, additional instruction. All of you remove
అలాగే లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ థ్యాంక్ యూ. అటెండెన్స్ తీసుకున్నారు కదమ్మా, పోస్ట్ చేయండి.